হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শিলাদিত্য স্যার। আজ আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তবে আজ আমি এসেছি ক্লাস 9-এর একটি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার প্রফিট অ্যান্ড লস, অর্থাৎ লাভ ক্ষতি। লাভ ক্ষতির আজকে আমরা কয়েকটা শর্ট কোশ্চেন অঙ্ক করবো, যে শর্ট কোশ্চেনগুলো আমাদের পরীক্ষায় প্রায়শই দেখা যায় এই ধরনের শর্ট কোশ্চেনগুলো পড়ে থাকে। তো আজ আমরা সেই ধরনের শর্ট কোশ্চেন আজকে সলভ করবো। শুরু করি। The first question: the ratio of cost price and selling price is 10:11. Find profit percentage. তো দেখো, look, the ratio of cost price and selling price is 10:11. So let CP and ASP, that is selling price, cost price and selling price, is rupees 10x and rupees 11x respectively. তাহলে আমরা সেলিং প্রাইস, কস্ট প্রাইস মিন্স ক্রয় মূল্য, সেলিং প্রাইস মিন্স বিক্রয় মূল্য, আমরা দিলাম 10x and 11x. Therefore profit means লাভ equal to, that is selling price minus cost price, that is equal to x. Now profit percentage. So what is the formula of profit percentage? That is equal to profit by CP into 100 and percentage sign. So now profit equal to x and CP is at 10x into 100 percentage sign, that is x cancel out, that is 10%. Okay, done. Okay, now the next question. Okay. Buying a book at rupees 40 and selling it at rupees 60. Find profit percentage. So it is same as the previous question, ঠিক আগের মতোই কোশ্চেনটা, তো আমরা একইভাবে সলভ করে নিই। Therefore the profit equal to, so profit percentage, that is equal to profit by CP into 100 and percentage. So profit, that is 60 the selling price and rupees 40 is the cost price. So profit will be 60 selling price minus cost price by the cost price into 100. So that is 20 by 40 into 100. So it is 50%. Done. Okay, the next question.
Okay. The question number 3 is SART is sold at rupees 360 and there is loss of 10%. Okay, find the cost price, find CP. ওকে, তো এই অঙ্কটা আমরা যে করবো, দেখো এই অঙ্কটায় কিন্তু 360 is the selling price. Okay, and 10% the loss percentage is 10%, so we have to find the CP. তো আমাদেরকে সিপি অর্থাৎ ক্রয় মূল্যভাবে বার করতে হবে। তো একটা আমরা ফর্মুলা আমরা এখানে লিখবো, সিপি ইকুয়াল টু 100 by 100 minus loss percentage into selling price. So this is a short method to find the CP when SP and loss percentage is given. এটা কি একটা ক্রয় মূল্য বার করা খুব সহজ মেথড যখন তোমার বিক্রয় মূল্য আর ক্ষতির শতকরা হারটা আমাকে দেওয়া থাকবে। তো আমরা তাহলে এখানে ভ্যালু পুট করি, দ্যাট ইজ 100 by 100 loss percentage, 10%, that is 10 into the SP is 360 unit rupees, so that is 100 by 90 into 360, so 94 are 360, so 4 into 100, that is 400. So therefore CP is rupees 400. Done? Okay. Sure. The next question. The next question, a retailer buys medicine at 20% from discount on marked price and sells to buyer at market price. Marked price and the retailer, so find the profit percentage, find the profit percentage of the retailer. So a retailer buys the medicine at 20% discount on marked price. So we know the discount always on the respect to marked price. Okay. Now that retailer sells that product to a buyer at the market price, that is marked price. Okay. So find the profit percentage. So how do you solve this kind of problem? Okay. তুমি ধরে নাও let the marked price of medicine
ইকুয়াল টু 100 রুপিস। ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি যে ওই মেডিসিনটার মার্ক প্রাইস হচ্ছে 100 রুপিস, ধার্য মূল্যটা আমি ধরে নিলাম 100 টাকা। তাহলে দেয়ারফোর তাহলে আমার এখানে রিটেলারটার সিপি তাহলে কি হবে? দেয়ারফোর সিপি অফ মেডিসিন ফর রিটেলার, that is 20% discount, that is 100 minus 20 by 100 কেন ডিসকাউন্ট অলওয়েজ কী করতে হবে, আমাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। সো এখানে আমি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে 100 minus 20, that is 80 rupees। তার মানে আসলে রিটেলারটা কিনেছে মেডিসিনটা 80 রুপিসে, সেটা আমরা বুঝলাম। ওকে, এবার কি বলছে, সেই রিটেলারটা বলছে একটা বায়ারকে, একটা ক্রেতাকে সে সেল করেছে ওই প্রোডাক্টটা কত, অ্যাট দ্য মার্ক প্রাইস, মানে মার্ক প্রাইস মিনস এই 100 রুপিস, এই 100 রুপিসে সে সেল করেছে। সে কিন্তু কিনলো কিন্তু 80 টাকা, মার্ক প্রাইস ছিল 100, সেটা সেল করেছে। নাও ফাইন্ড দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ। সো ভেরি ইজি। সো দেয়ারফোর দ্য প্রফিট অ্যামাউন্ট, that is 100 minus 80, because this is the selling, the cost price, and it will be the selling price for the retailer. So therefore 20 rupees will be the profit. So therefore profit percentage, that is 20, that is profit by CP. CP is there 80 into 100, আমরা জানি প্রফিট পার্সেন্ট বার করতে হলে আমাকে ইন্টু 100 করতেই হবে। সো এখানে আমরা এটা পাচ্ছি 0 0 ক্যান্সেল আউট করলে ওটা 4 4 25, সো 25%। দ্যাট ইজ আনসার। সো এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, আমরা এটা সলভ করবো, ঠিক এইভাবেই আমরা সলভ করতে পারি। ওকে, ডান। চলো তাহলে আমরা নেক্সট অঙ্কে যাচ্ছি একটা। The next question, if 20% profit is on cost price, what is the profit percentage on selling price? তাহলে কোশ্চেন কি বলেছে না, কোনো একটা প্রোডাক্টের বলছে প্রফিট হয়েছে 20% অন দ্য কস্ট প্রাইস, কস্ট প্রাইসের উপর মানে ক্রয় মূল্যের উপর 20% প্রফিট হলে, তাহলে কোশ্চেন করেছে যে সেলিং প্রাইসের উপর ওই প্রোডাক্টটা তাহলে কত প্রফিট পার্সেন্টেজ হচ্ছে। তাহলে আমরা শুরু করি অঙ্কটা। তাহলে আমরা এক্ষেত্রে অঙ্কটা কীভাবে করবো? ওকে, তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যদি 20% প্রফিট অন দ্য কস্ট প্রাইস, সো লেট সিপি ইকুয়াল টু 100 রুপিস। আমরা ধরে নিলাম সিপিটা 100 রুপিস। তাহলে এর উপর কি হচ্ছে, আমার 20% প্রফিট হচ্ছে। তাই 20% প্রফিট হওয়া মানে কি, তাহলে নিশ্চয়ই therefore SP will be 100 plus 20, that is 120 rupees। কেন 100 রুপিসের মধ্যে 20 রুপিস যদি প্রফিট হয়, তাহলে 100 রুপিস কস্ট প্রাইসে যদি 20 রুপিস প্রফিট হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেলিং প্রাইস হবে প্রফিট প্লাস কস্ট প্রাইস, দ্যাট ইজ 120 রুপিস। তাহলে এটা আমরা পেলাম। তো এখন আমরা তাহলে আমরা বলতেই পারি কোশ্চেন করেছে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট পার্সেন্ট অফ সেলিং প্রাইস।
সো আমরা লিখতেই পারি when SP is 120 rupees, profit is 20 rupees. So therefore when SP is 1 rupee, the profit is 20 by 120 rupees. So therefore when SP is rupees 100, that is 20 into তারপর পাচ্ছি 0 ক্যান্সেল আউট করলাম, এটা আমরা 5 3, that is 50 by 3 rupees. So 16 and 2 by 3. So therefore the profit percentage on selling price is 16 and 2 by 3%. তো খুব ভালো অঙ্ক। তো আমি আরেকবার বলছি, যখন বলছে 20% প্রফিট হচ্ছে কস্ট প্রাইসের উপর, তাহলে আমি এক্ষেত্রে সিপিটা ধরে নিচ্ছি 100 রুপিস, তাহলে আমার এসপি কত হবে? নিশ্চয়ই 120। কেন? 100 টাকার মধ্যে দেখো 20 টাকা লাভ, মানে তবেই তো আমার তাহলে সেখানে লাভ, মানে আমাকে এসপি বার করতে গেলে প্রফিট অ্যামাউন্টের সাথে সিপি আমাকে অ্যাড করতে হবে। সো দ্যাট ইজ 120 রুপিস বিক্রয় মূল্য। তাহলে বিক্রয় মূল্য যখন 120 টাকা, তখন আমার প্রফিট কত হচ্ছে? 20 টাকা। বিক্রয় মূল্য যখন 1 টাকা, তখন আমার প্রফিট কত? বিক্রয় মূল্য যখন 100 টাকা, তখন আমার প্রফিট কত? এটাই হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ অন সেলিং প্রাইস। মিনস 100 টাকার রেসপেক্টে তোমার প্রফিটটা কত হচ্ছে, ওটাই হচ্ছে কি প্রফিট পার্সেন্টেজ অন দ্য বেসিস বেসড অন সেলিং প্রাইস। এটাই আনসার। খুব ভালো অঙ্ক। ওকে, তাহলে আমরা আরেকটা নেক্সট অঙ্কে যাচ্ছি। এটা আরেকটা ভালো অঙ্ক দিয়েছে। এটা দিয়েছে if the 20% profit on the selling price is 20% profit on selling price, what is the profit percentage on cost price? ঠিক আগেরটা কি দিয়েছিল? আগেরটা দিয়েছিল 20% প্রফিট অন কস্ট প্রাইস, ফাইন্ড দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ অন সেলিং প্রাইস। এটা ঠিক উল্টো, এটা দিয়েছে সেলিং প্রাইসের উপর 20% প্রফিট হলে, তাহলে বলছে প্রফিট পার্সেন্ট অন কস্ট প্রাইস তাহলে কত হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে আগেটা যেমন সিপি ধরেছিলাম, আমি ধরে নিচ্ছি এখানে লেট এসপি মানে বিক্রয় মূল্য ইজ 100 রুপিস। তাহলে যখন আমার 100 রুপিস সেলিং প্রাইস হচ্ছে এবং 100 টাকার উপর, তাহলে আমার 20 টাকা, 100 টাকা সেলিং প্রাইস হলে আমার নিশ্চয়ই 20 টাকা প্রফিট হচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই এখানে আমার সিপি কত বেরোবে, কস্ট প্রাইস কত বেরোবে? নিশ্চয়ই এটা সেলিং প্রাইস থেকে তোমাকে প্রফিট অ্যামাউন্টটা মাইনাস করতে হবে। তাহলে তুমি পেয়ে গেলে কত? 80 রুপিস। তুমি দেখো 100 টাকা রেসপেক্টে যেহেতু সেলিং প্রাইসের উপর 20% প্রফিট হয়েছে, মানে 100 টাকা সেলিং প্রাইস হলে তোমার 20 টাকা কী হবে? প্রফিট হবে। তাহলে 100 টাকা যদি আমার সেলিং প্রাইস আর 20 টাকা যদি আমার প্রফিট হয়, তাহলে সেখান থেকে সিপি নিশ্চয়ই আমাকে মাইনাস করে বার করতে হবে, কারণ নিশ্চয়ই সিপি ইকুয়াল টু কী হয়? সেলিং প্রাইস মাইনাস প্রফিট। ওকে, তাহলে আমরা এটা পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমার 80 রুপিস হচ্ছে সিপি, তোমাকে প্রফিট পার্সেন্টেজ চেয়েছে কার উপর? কস্ট প্রাইসের উপর। তাহলে অঙ্কটা আমার হয়েই তো গেছে। তাহলে কী লিখবো? একই রকমভাবে তাহলে আমরা তাহলে কী করবো? দেয়ারফর প্রফিট পার্সেন্টেজ। তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজ মানে ঠিক একই রকমভাবে
আমরা আগে একটা ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করেছিলাম, উইকিং নিয়ম অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কিন্তু তুমি উইকিং নিয়ম না অ্যাপ্লাই করে তুমি ডাইরেক্ট তুমি এখানে বার করতে পারো। তাহলে তুমি এখানে কি করবে, এখানে তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজ বার করতে হবে, নিশ্চয়ই এখানে প্রফিট অ্যামাউন্ট থাকবে। প্রফিট অ্যামাউন্ট তোমার কত হচ্ছে, 20 টাকা। তাই তোমার প্রফিট অ্যামাউন্ট 20 টাকা হচ্ছে। আউট অফ কি হয়, সিপি, কেন তোমাকে অন দ্য বেস্ট অন সিপি তোমাকে বলেছে, তাহলে সিপি এখানে কত, 80 রুপিস, তুমি 80 বসালে। আর প্রফিট পার্সেন্টেজ মিনস ইন্টু 100 অ্যান্ড পুট দ্য পার্সেন্টেজ সাইন, তাই তোমার এখানে কত হচ্ছে 4, এটা কেটে হচ্ছে তোমার 25, তার মানে তোমার এখানে 25% তোমার প্রফিট পার্সেন্টেজ হচ্ছে অন দ্য বেস্ট অন কস্ট প্রাইস। আশা করি বুঝেছো অঙ্কটা। যদি না বুঝে থাকো তোমরা কিন্তু আরেকটু ফলো করো, আমি কিভাবে করলাম নিশ্চয়ই বুঝবে। আমরা আর একটা অঙ্কে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, খুবই এই ধরনের অঙ্ক আমরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই। ইফ এ কমোডিটি is sold with successive discount of 20% and 10%, what will be the equivalent discount? What will be the equivalent discount? দেখো এই অঙ্কটা কি বলছে, বলছে একটা কোনো কমোডিটি, একটা কোনো প্রোডাক্টের উপর তোমাকে প্রথমে 20% ছাড় দিয়েছে, তারপর আবার 10% ছাড় দিয়েছে। তাহলে বলছে ওর সমতুল্য ডিসকাউন্ট তাহলে কত হলো। তোমার তাহলে একটা কমোডিটি, যখন একটা কমোডিটিকে তুমি সাপোজ একটা কমোডিটির উপর একটা ছাড় দেওয়া হলো, ছাড় দেওয়ার পরে ধরো X% ছাড় দেওয়া হলো, ছাড় দেওয়ার পর তার একটা নিশ্চয়ই কী হয়, সেলিং প্রাইস হবে। তারপর আবার বলছে Y% ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাহলে এরপর তুমি যে প্রোডাক্টটা পাচ্ছ, তাহলে বলছে এই দুবার ছাড় দেওয়া, মানে পরপর দুবার ছাড় দেওয়ার সমতুল্য ছাড়, মানে বলতে কি ইকুইভ্যালেন্ট ডিসকাউন্ট মানে কি না, আসলে এই পরপর দুটো ছাড়ের সমতুল্য, মানে একবারে ছাড় দিলে এটা তাহলে কত হতো, একেবারে ছাড় দিলে সেটা সমতুল্য ছাড়টা কত হতো সেইটা তোমাকে চেয়েছে। পরপর দুবার ছাড় দেওয়ার পরিবর্তে তোমাকে একবারই ছাড় দিলে সেটা কত হতো, তোমাকে সেটা এখানে বার করতে হবে কত পার্সেন্ট হতো। তো আমরা এক্ষেত্রে অঙ্কটা শর্ট মেথড আছে, সেই শর্ট মেথড হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ডিসকাউন্ট এটা হয় ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100। Okay, so x and y কি, that is the successive discount, that's পরপর দুটো ডিসকাউন্ট x and then discount percentage. So first discount percentage কত আছে, that is 20, so এখানে 20 প্লাস কি আছে 10 মাইনাস 20 into 10 by 100, তাহলে কত হচ্ছে জিনিসটা 30 মাইনাস 2%, that is equal to 28%. খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক, যেটা আমরা শর্ট মেথডে করতে পারি। মানে তুমি কি জানলে পরপর দুবার ছাড় না দিয়ে ওই প্রোডাক্টটা যদি একেবারে 28% ছাড় দিতে, তাহলেও সেটা কিন্তু একই সেলিং প্রাইস আসতো। ওকে ডান, খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক। ওকে চলো আমরা আরেকটা অঙ্কে চলে যাচ্ছি।
A commodity is sold at rupees 480 with a loss of 20% on the selling price. What is the cost price? তাহলে কি বলছে? So selling price is given, that is selling price is rupees 480. It's given. And loss percentage is given, but the loss percentage is on selling price. Selling price এর উপর কিন্তু 20% ছাড় দিয়েছে। তাহলে এখানে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব? সেলিং প্রাইসের উপর 20% ছাড় হলে তো করে তার 480 রুপিসে সেল করেছে, তাহলে কস্ট প্রাইস চাইছে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি খুব সোজা ব্যাপার। তাহলে এখান থেকে সেলিং প্রাইস যদি 100 হয়, তাহলে এখানে 100 টাকার উপর 20 টাকা ছাড় হয়েছে। 100 টাকা সেলিং প্রাইস হলে সেখানে 20 টাকা ছাড়। তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো, তার মানে সেলিং প্রাইস 100 টাকা হলে সেখানে 20 টাকা ছাড় কি হচ্ছে, সরি ছাড় নয়, লস হচ্ছে। তাহলে তুমি তো বুঝতেই পারছো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার 120 টাকা কি হবে, কস্ট প্রাইস হবে। তাহলে আমরা এটা লিখতেই পারি, ইফ সেলিং প্রাইস is 100 rupees, then cost price is 120 rupees. কারণ 100 টাকা যদি সেলিং প্রাইস হয় এবং যদি সেখানে কস্ট প্রাইস সেই প্রোডাক্টটা 120 হয়, তাহলে বুঝতেই পারছো তোমার এখানে কি হয়েছে, লস হয়েছে। লস মিনস when cost price is greater than selling price. তাহলে কস্ট প্রাইস যদি ক্রয় মূল্য যদি বিক্রয় মূল্য থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলে সেখানে আমার কী হয়, লস হয়, ক্ষতি হয়। তাহলে যেহেতু এটা অন দ্য বেস অন সেলিং প্রাইসের উপর আছে, নিশ্চয়ই প্রতি 100 টাকায় তোমার 20 টাকা, 100 টাকা সেলিং প্রাইস হলে 20 টাকা ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে 20 টাকা ক্ষতি মানে কি, নিশ্চয়ই ক্ষতিটা আমাকে কী করতে হবে, সেলিং প্রাইসের সাথে যোগ করতে হবে। তাহলে আমার সেক্ষেত্রে কস্ট প্রাইস পাবো, মানে সেখানে 100 + 20, দ্যাট ইজ 120 টাকা। কেন, আমি যদি বলি যে তোমার কাছে সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু কী হয়, সিপি প্লাস লস। সরি এখানে আমি ভুল লিখছি, অ্যাকচুয়ালি সিপি ইকুয়াল টু কী হবে, এই যে, কারণ তোমার এখানে কি হয়েছে, লস হয়েছে। তো লস এখানে হওয়া মানে তোমার এখানে 100 টাকা যদি তোমার সেলিং প্রাইস হয়, তাহলে সেখানে আমার লস হলে তাহলে এটা আমার বেড়ে যাচ্ছে, কস্ট প্রাইসটা আমার নিশ্চয়ই বেশি হবে, তবে তোমার লস হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে আমার কিন্তু এটাই কিন্তু এখানে করা হয়েছে। তো এখান থেকে আমি বার করব, কি বার করব, সো দেয়ারফোর তাহলে আমার সেলিং প্রাইস যদি 1 টাকা হয়, দেন তাহলে কস্ট প্রাইস কত হবে, রুপিস 120/100, and therefore when selling price কত দেওয়া আছে, 480 রুপিস, সেলিং প্রাইস ইজ 480, সো 480 হলে তো সেক্ষেত্রে আমার তাহলে হচ্ছে 120 ইন্টু, আমরা ওই কি নিয়ম করবো, ইউনিট মেথড করবো, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা কেটে গেল, আমরা এখানে এটা কেটে গেলাম, তাহলে কত হচ্ছে, 12 ইন্টু 40। ঠিক আছে, তো এই অঙ্ক, সো দেয়ারফর দ্য সিপি অফ কমোডিটি is rupees 576. তা আমি কোন এই যে এই জায়গাটা আমি কাজে লাগিয়েছি, এই জায়গাটা কিন্তু মেইন
তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে কি, যদি আমার সেলিং প্রাইস দেয়া থাকে, সেলিং প্রাইস ইজ গিভেন অ্যান্ড অলসো লস ইজ গিভেন, তাহলে কস্ট প্রাইস কি হয়? কস্ট প্রাইস বার করতে গেলে আমার কি করতে হবে? সিপি বার করতে গেলে এসপি প্লাস লস, ঠিক আছে? তো এটাই আমি করেছি। যদি আমার সিপি এসপি যদি 100 টাকা হয়, তাহলে কস্ট প্রাইস কত হবে? 20 প্লাস 100, দ্যাট ইজ 120, আর 20% অন সেলিং প্রাইস মানে 100 টাকায় সেলিং প্রাইস, তাহলে 20 টাকা আমার ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে 20 টাকা ক্ষতি মানে নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে আমার কস্ট প্রাইস বেশি, তবেই তো আমার ক্ষতি হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এটাই ফর্মে আমরা বার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো এটা একটা খুব ভালো অঙ্ক, তো আমরা এটা এইভাবে সলভ করবো। ওকে, তো এইভাবে আমরা আরেকটা অঙ্কে চলে যাচ্ছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, after 20% discount, the selling price of a box becomes 48 rupees. Find the market price. সবসময় ডিসকাউন্ট কার উপর হবে? ডিসকাউন্ট কিন্তু কখনো সেলিং প্রাইস বা কস্ট প্রাইসের উপর হয় না। সেলিং প্রাইস সবসময় ডিসকাউন্ট হবে মার্কেট প্রাইসের উপর। তাহলে একটা বক্স যেটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে সেটাকে বিক্রি করেছে কত টাকায়? 48 রুপিস। তাহলে 48 রুপিস এখানে কি? নিশ্চয়ই আমার সেলিং প্রাইস। তাহলে বুঝে মার্কেট প্রাইসটা কত ছিল, মানে যার উপর 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এই দামটা 48 রুপিস হয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে তো আমরা ধরে নিতে পারি লেট দ্য মার্কেট প্রাইস equal to rupees X. ওকে, তাহলে যেহেতু ডিসকাউন্ট দিয়েছে, দেয়ারফর সেলিং প্রাইস তাহলে কত হবে? সেলিং প্রাইস হবে নিশ্চয়ই মার্কেট প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে আমাকে মাইনাস করতে হবে মার্কেট প্রাইস থেকে। তাই 20%, কার 20%? সবসময় কি বললাম, ডিসকাউন্ট হয় কিন্তু মার্কেট প্রাইসের ওপর। তাহলে 20% অফ মার্কেট প্রাইস, দ্যাট ইজ 6। তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি? আমরা এখান থেকে পেয়েছি x মাইনাস x বাই 5। তাহলে এটা আমার কত হচ্ছে মাইনাস করলে? দ্যাট ইজ 4x বাই 5। তাহলে এটা কি? সেলিং প্রাইস, বাট দ্য সেলিং প্রাইস ইজ 48। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম আমরা লিখতে পারি যে 4x বাই 5 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 48 implies that x, তাহলে x বার করতে গেলে 5টা ডিভাইড ফর্মে চলতে গেলে মাল্টিপ্লাই হলো 48 into 5 and divide by 4, তাহলে আমরা এটা কত পাচ্ছি? 12, that is equal to 60. So therefore market price dipped x, that is 60 rupees. So therefore the market price is rupees 60. Okay, তো আমরা কিন্তু এইভাবে যদি আমরা কনসেপ্ট থাকে যেমন ডিসকাউন্ট সবসময় মার্কেট প্রাইসের উপর হয়, ওকে, তো আমাদের যেরকম বলছে অঙ্কগুলো, তুমি আমরা যদি এইভাবে করতে থাকি নিশ্চয়ই আমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো নিশ্চয়ই আমরা কমন পেয়ে যাবো। ঠিক এই ধরনের শর্ট কোশ্চেনগুলো আমাদের থাকে। আশা করি তোমাদের অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং অবশ্যই তোমরা যদি এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হও তাহলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ওকে, এবং আরও যদি তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকে, যদি তোমাদের আরও কিছু ডাউট ক্লিয়ার থাকে, সেগুলো আমাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাও। আমি কিন্তু পরের ভিডিও তোমাদের জন্য অবশ্যই সেগুলো সলভ করে নেক্সট ভিডিওতে আনবো। ওকে, আজ এই পর্যন্ত, টাটা, সবাই ভালো থেকো।